سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ ریاست تلنگانہ میں عنقریب میگا ڈی ایس سی کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ جلد ہی 6000 اساتذہ کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے میگا ڈی ایس سی منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے ریاست کے ہاسٹلز کی صورتحال کا جائزہ لینے اور تفصیلات حاصل کرنے کے لیے منعقدہ ایک روزہ پروگرام کے حصے کے طور پر کھمم ضلع کے مدیرہ بوناکل میں ویلفیئر گروکل اسکول کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلد ہی 6000 عہدوں کو پر کرنے کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق حکومت کے دور میں 5 برس میں ایک مرتبہ بھی ہاسٹل کے طلباء کے لیے ڈائٹ اور کاسمیٹک چارجز میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا، تاہم ریاست میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد ڈائٹ اور کاسمیٹک چارجز میں 40% کا اضافہ کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا دامرچرلا میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے اے ٹی ایم میں جمعہ کی رات دیر گئے چوری کا واقعہ پیش آیا۔ سارقین نے سی سی ٹی وی پر پیپر اسپرے چھڑک دیا تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ انہوں نے اے ٹی ایم مشین کو نقصان پہنچا کر یہ واردات انجام دی۔ اندازے کے مطابق تقریباً 24 لاکھ روپے کی چوری کی گئی۔ نلگنڈا سپرنٹینڈنٹ پولیس شرد چندر پوار نے مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ پولیس نے ملزمین کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ پولیس نے علاقے اور اطراف میں حفاظتی اقدامات کیے ہیں اور تلاشی مہم انجام دی جا رہی ہے۔ شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں۔ پولیس کی خصوصی ٹیمیں سارقین کی تلاش کر رہی ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع میدک میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔ یہ حادثہ ہفتے کی صبح ضلع کے رامیا پلی میں اس وقت پیش آیا جب ایک راہگیر کو بائک نے ٹکر دے دی۔ مہلوک خاتون کی شناخت 40 سالہ رینوکا کے طور پر کی گئی ہے، جو رامیا پلی کی رہنے والی ہے۔ وہ گاؤں کے مضافات میں واقع ایک کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ وہ کام کے لیے کمپنی جا رہی تھی کہ موٹر سائیکل نے اسے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں رینوکا کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے توپران کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے جھولے کی رسی میں غلطی سے گردن پھنس جانے سے ایک خاتون کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع منچریال کی بیلمپلی بستی میں گزشتہ روز پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ 42 سالہ نیرجا کی موت اس وقت ہوئی جب اس کی گردن جھولے کی رسی میں پھنس گئی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نیرجا کی 2 بیٹیاں نویسری اور سچترا اور ایک لڑکا دھنوش تھا۔ وہ واقعے کے وقت دھنوش کو جھولے کا استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہی تھی۔ اس کی ساس کی شکایت پر معاملہ درج کر کے جانچ کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں ایک بار پھر تیندوے کے حملے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہتنور منڈل میں ایک خاتون پر تیندوے نے اس وقت حملہ کیا جب وہ کھلے میں رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تیندوے کے حملے کے نتیجے میں خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ مقامی لوگوں نے متاثرہ خاتون کو دیکھا اور فوری طور پر علاج کے لیے عادل آباد ایمس اسپتال منتقل کیا۔ زخمی خاتون کی شناخت بھیما بائی کے طور پر ہوئی ہے اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جس سے ان کے خاندان میں تشویش پائی جاتی ہے۔ حال ہی میں آصف آباد ضلع میں ایک نوجوان لڑکی پر شیر نے حملہ کیا تھا، جس میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ کاغذ نگر منڈل کے قریب ایک گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا جب خاتون کپاس کے کھیت میں کام کر رہی تھی۔ شیر نے پیچھے سے حملہ کیا اور دیگر مزدوروں کے چیخنے پر وہاں سے فرار ہو گیا۔ متاثرہ خاتون کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن شدید زخموں کی وجہ سے وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن اس اتوار 15 نومبر سے شروع ہونے والی لنگم پلی تا حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک پشپک بس خدمات کے آغاز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ آر ٹی سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سی ونود کمار نے اس اقدام کا اعلان کیا تاکہ اس علاقے سے حیدرآباد ایئرپورٹ جانے والے مسافروں کو ایک قابل اعتماد اور آرام دہ سفری آپشن فراہم کیا جا سکے۔ لنگم پلی سے حیدرآباد کے لیے پشپک بس خدمات صبح 5:45 پر لنگم پلی سے روانہ ہونے والی پہلی بس اور شام 8:45 پر روانہ ہونے والی آخری بس کے ساتھ شروع ہوگی۔ ایئرپورٹ سے پہلی بس صبح 7:30 پر اپنا سفر شروع کرے گی، جبکہ دن کی آخری سروس رات 10:30 پر روانہ ہوگی۔ یہ شیڈول پورے دن مسافروں کے لیے آسان سفری اختیارات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
ये बसें अहम मकामात बशमूल आलवीन एक्स रोड, हाफिज पेट, कोंडापुर, कोतागुड़ा और गची बाउली से चलेंगी। ये रास्ता शहर और हैदराबाद एयरपोर्ट के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों की जरूरियात को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उन्हें पुष्पक बसों के साथ बरवक्त और मौसर ट्रांसपोर्ट तक रसाई हासिल हो। मरकजी हुकूमत ने एक मुल्क एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला किया है। मरकजी काबीना ने एक मुल्क एक चुनाव के उसूल पर मबनी बिल को लोकसभा में पेश करने का फैसला किया है। इससे मुराद ये है कि मुल्क भर में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात बैक वक्त मुनक़िद किए जाएंगे। ये बिल 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल दस्तूर में तरमीम से मुतालिक इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। दस्तूर में तरमीम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौजूदा निज़ाम के तहत इंतखाबात मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के लिए अलग अलग औकात में होते हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तैयारियां कर रही है और इसके तहत मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए काम किया जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने इस इक़दाम पर एतराज़ किया और मुखालिफत कर रही है। उनका मानना है कि इस तरह का इक़दाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गैर मुनासिब हो सकता है, जैसे कि जमहूरी उसूलों पर असर, वक़ाफ़ी ढांचे की मुमकिन कमजोरी और छोटे सियासी ग्रोहों के लिए चैलेंजेस। हुक्मरान जमात का कहना है एक मुल्क एक चुनाव का मकसद इंतखाबात पर आने वाले अखराजात को कम करना, इंतखाबी अमल को आसान बनाना और हुकूमती मशीनरी को बार बार इंतखाबात के अमल से आज़ाद रखना है ताकि तरक्याती कामों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा सके। मुख्तलिफ रियासतों के अलग अलग मसाइल और वक्त के हिसाब से इंतखाबात का इनेकाद जमहूरी उसूलों के मुताबिक है। तमाम रियासतों के लिए एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं क्योंकि हर रियासत के इंतखाबात के हालात और वक्त मुख्तलिफ होते हैं। इस निज़ाम से छोटे और इलाकाई जमातों पर असर पड़ सकता है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अल्लू अर्जुन को 14 दिसंबर की सुबह तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हैदराबाद सेंट्रल जेल चंचलगुड़ा से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के वक्त उनके वालिद अल्लू अरविंद और ससुर के चंद्रशेखर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अल्लू अरविंद के मद्दाह भी उनकी रिहाई से बहुत खुश थे और अदाकार ने घर पहुंचकर तमाम मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। जेल से बाहर निकलने के बाद अल्लू अर्जुन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, फिक्र की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कानून पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ और इस केस के दौरान अदालत में जो कुछ हो रहा है मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। उन्होंने मजीद कहा कि वो पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और कानून की पासदारी करेंगे। अदाकार ने मुतासरा खानदान के लिए अपनी दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि मैं इस हादसे में फौत होने वाली खातून के खानदान के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ। ये एक अफसोसनाक वाकया था और मैं उनकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहूँगा। अल्लू अर्जुन ने इस हादसे के बारे में वजाहत देते हुए कहा कि ये हादसा एक गैर इरादी वाकया था। उन्होंने कहा, मैं फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल गया था और अचानक ये वाकया पेश आया। ये कोई जानबूझकर नहीं किया गया था। अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं और मुझे उनके सपोर्ट की वजह से आज यहाँ मौजूद हूँ। बीजेपी के सीनियर कायद लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत फिर खराब हो गई। इसकी वजह से उन्हें आज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया। ज़राए के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत मुस्तकम है। लाल कृष्ण आडवाणी इस वक्त 57 साल के हैं। उन्हें गुज़िश्ता 4-5 महीने में कई मरतबा अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। इससे कबल उन्हें अगस्त के महीने में भी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। 3 जुलाई को लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। इससे कबल 26 जून को दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाना पड़ा। इस दौरान उन्हें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की निगरानी में रखा गया। उसके अगले दिन एक छोटी सी सर्जरी हुई। उसके कुछ देर बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वाज़ेह है कि लाल कृष्ण आडवाणी गुज़िश्ता कुछ वक्त से सेहत से मुतालिक मसाइल से दो चार हैं। इसी साल उन्हें मुल्क के आला तरीन एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया था। सेहत से मुतालिक परेशानी की वजह से वो राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा तकरीब में नहीं जा सके। किसान अपने मुतालिबात को लेकर गुज़िश्ता 10 माह से शंभू और खानवरी सरहद पर खड़े हैं। आज किसानों का एक ग्रुप एक बार फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली रवाना होगा। इससे कबल पुलिस ने किसानों को सरहद पर ही रोक दिया था। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर सरहद पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। अंबाला में इंटरनेट खिदमत बंद कर दी गई है। इस दौरान किसान लीडर सरून सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों से बात करे।
किसानों के एहतजाज की वजह से अंबाला में 14 दिसंबर की सुबह 6 बजे से 17 दिसंबर की रात 12 बजे तक इंटरनेट खिदमत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। हरियाणा के महकमे दाखिला ने यह हुक्म जारी किया है। किसान लीडर सरून सिंह पंडर ने कहा कि आज एहतजाज का 307वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने MSP की कानूनी जमानत समेत कई मुतालबात को लेकर 10 माह से हड़ताल पर रहने वाले किसानों को गांधीयाई अंदाज में एहतजाज करने को कहा। अदालत ने मरकजी और पंजाबी हुकूमतों से भी कहा कि वो एहतजाज करने वाले किसानों को शंभू बॉर्डर को खाली करने पर राजी करें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।